करू स्टार्ट. Ashok is now Shiva's maker. He also said. The same time, he is also kind of administrated. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Sakshi. How are you? I'm fine. Thank you. Good afternoon, everyone. Today, once again, we join here to celebrate significant milestone of our upcoming 67th anniversary. I would like to extend my sincere appreciation to all employees who have played a vital role in our company's success. As a part of this ceremony, ATC Sampada is going to honor and felicitate our employees who have dedicated employees who have completed more than 25 years. I would like Shantanu sir to give more information on our ATC Sampada. Shantanu sir. Good afternoon, Shantanu sir. Yeah, good afternoon. Sir, I'm just changing from mobile to PC. It's taking a second. Hold on. Okay. See, we are lucky that we have record of long service. That means we don't have to train people again and again. But that's not true. We still have to train people again and again because the nature of work is changing. All the same, 20 years is a long service, and we have to recognize everyone who has been with us for so long. So this year we are recognizing everyone with 25 years plus service. Some of them will be actually felicited second time, because in our anniversary also we are feliciting them, but this is a special felicitation for those who have done more than 25 years. And one part of it is the video conference, like Spotlight. We call it Sampada. All the same, the slide says Spotlight. The slide should have been Sampada according to me. But fine, we are still saying it's Spotlight. Spotlight is for welcoming the new incomes. तो 25 साल जिनके सर्विस कंप्लीट हुई है, उनका हम स्पेशल एप्रिसिएशन करते हैं। और हर टाइम 3 से 5 लोग लेंगे। और अपना एनिवर्सरी नॉर्मली सेकंड वीक ऑफ नवंबर में होगा, तभी हम लोग वो कंक्लूड करेंगे, या उसके आगे लगा तो उसके आगे भी 1-2 सेशंस लेंगे। और ज्यादा करके मैं सारे ऑफिसेस विजिट कर रहा हूं, जैसे दिल्ली विजिट भी प्लान हुआ है और अहमदाबाद ऑफिस विजिट भी प्लान हुआ है। तो मोस्टली आई विल बी कमिंग टू रिस्पेक्टिव ऑफिसेस टू फेलिसिटेट पीपल।
And if people have any better suggestions, please share it with us. We have worked out a plan for visiting all the offices. I don't know if Kavita, you have shared the schedule with everyone. Yes, sir. So there will be a change. My Ahmedabad dates and Delhi dates, have you updated? Delhi date we have updated. Only Ahmedabad we have to add, sir. So Ahmedabad will also be 18th October. Okay. So update Ahmedabad date. Okay, sir. Okay, notice. Means it will be 19th. 18th is the Delhi shipping event and we will be there on 19th. So with this, I think we will start acknowledging contributions one by one, and we will give opportunity for them to respond in 2 minutes. अभी जिनका 25 साल हुआ है उसका जो कंपनी के लिए कंट्रीब्यूशंस है वो मैं 1 या 2 मिनट में बात करूंगा उसके बारे में, और अपनी भावना व्यक्त करने के लिए 2 मिनट का मौका देगा। मैं सबको विनंती करता हूं कि 2 मिनट तक खत्म करूंगा, नहीं तो मीटिंग बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो अलका हमारे यहाँ एयरपोर्ट ऑफिस में बिल ऑफ एंट्री बनाती है। उसका काम बहुत मेटिक्युलस होता है। अलकाचं काम अगदी चोख असतं, बिनचूक असतं आणि वेळेवर असतं। पण त्याही पेक्षा जास्त आता अलका क्लासिफिकेशन शिकायला लागली, सर्क्युलर्स वाचायला लागली। सर्क्युलर पण वाचते ना अलका, का फक्त क्लासिफिकेशन बघतेस? अनम्यूट कर, अनम्यूट कर, अनम्यूट कर, म्यूट है। एक अनम्यूट कर। हाँ सर, वाचते मी सर्क्युलर। कुमार सेने अशी गडबड नाही करायची। याच्यावर येऊन एको नको आहे आपल्याला, तर काढून टाक हा स्क्रीन, एक्स्ट्रा स्क्रीन काढून टाक। तिलाच बोलायचंय आता। अलका, तुझ्या भावना व्यक्त कर 25 वर्षाच्या सर्व्हिस बद्दल 2 मिनिटात। हॅलो, हा ऐकायला येतं ना आता? आणि दुसरीकडनं लॉग ऑफ हो कुमार सेन, दुसरं लॉग ऑफ हो, एको येतो मग लॉग ऑफ हो दुसऱ्या याच्यातनं, मग जॉईन व्हा तिकडनं पाहिजे तर आत्ता लॉग ऑफ व्हा। हा बोल आरती। मी रश्मी नरेश राठवड। सर्वप्रथम तुम्हाला सर्वांना माझा नमस्कार। मी गेल्या 25 वर्षापासून एटीसी मध्ये काम करत आहे। या दरम्यान मी माझा प्रत्येक कामाचा क्षण हा आनंदाने पार पाडला आहे। या 25 वर्षामध्ये भरपूर चढ उतार आले, तरी मी अजूनही एटीसी मध्ये आहे, कारण आमच्या कंपनीचे डायरेक्टर्स, मॅनेजर्स आणि येथील कलिग्सच्या विश्वासामुळे आणि मी सपोर्टमुळे इथे मी राहून भरपूर काही शिकले। गेल्या 4-5 वर्षात आता कंपनीचे आणि कंपनीच्या एम्प्लॉईजचे स्किल वाढवण्यासाठी सेमिनार, वेबिनार यासारखे कार्यक्रम आयोजित केले आहेत आणि ते प्रत्येकांसाठी उपयुक्त आहेत। आणि त्यातून मी पण स्वतःला आता अपडेट करण्याचा प्रयत्नच करत आहे। खूप काही चॅलेंजेस, कमिटमेंट्स, न्यू लर्निंग आणि पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूडने अशा भरलेला हा माझा 25 वर्षाचा प्रवास फक्त इथल्या वर्किंग एन्व्हायरमेंटमुळे आणि माझे डायरेक्टर, मॅनेजर्स आणि कलिग्स आणि
फॅमिली सपोर्टमुळे मी हे पूर्ण करू शकले. याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानते. धन्यवाद अलका आणि कॉंग्रॅट्स. थँक्यू सर. थँक्यू. अशोक परब आपल्या नावासेवा ऑफिसला असतो. अँड अशोक इज फेमस ॲज अ पोएट. So I am not sure whether Ashok will convey his sentiments as a poetry or as prose. That is his choice. Praveena, thanks for raising the hand, but we will now conclude with Ashok Parab. Ashok started for delivery order, but realizing that delivery order का काम अभी खत्म होने वाला है, ज्यादा होने वाला नहीं, सारा रियल टाइम ऑनलाइन होने वाला है, तो अशोक ने जॉब रजिस्टर का भी स्किल लर्न किया है और अभी वो जॉब रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं. और हमारे सारे एनिवर्सरी में उसका एक सहभाग रहता था. वो एक कविता एटीसी पे करके उसकी सांगता करता था. वो उसकी खासियत थी और इसके वजह से उसे पहचान भी वैसे मिली. उसके अलावा वो ऑर्केस्ट्रा में भी काम करता है. तो अभी कैसे मैनेज कर रहा है मालूम नहीं. उसको कंसंट्रेट करने के लिए बोला है जॉब रजिस्टर पे. तो अशोक, तुझे विचार प्रकट कर. 25 वर्षाच्या तुला काय भावना आता वाटतात त्या याच्या? नमस्कार सर्वांना. मी अशोक परब JNPT ऑफिसमध्ये सध्या इम्पोर्ट एक्झिक्युटिव्ह म्हणून काम करतोय. सन्माननीय ऑनलाईन व्यासपीठ, सन्माननीय संचालक शांतनू बडकमकर साहेब, आमचे HOD श्री उमेश पाचुंदे साहेब, इतर मान्यवर आणि माझे तमाम सहकारी मित्रपरिवार. अशोक परब हे नाव जोडलं गेलं ते 19 मे 1997 आणि या पर्वामध्ये अनेक चढ उतार माझ्या आयुष्यात आले आणि त्याच्या पाठीमागे आमचे डायरेक्टर, HOD, माझे तमाम सहकारी मित्र यांचं मार्गदर्शन वेळोवेळी मला भेटत गेलं. म्हणून या पदावर चांगल्या रीतीने मी काम करू शकत आहे. अजून एक खास आपल्या कंपनीचं आकर्षण म्हणजे सांगावं असं वाटतं, कंपनी नेहमीच कर्मचाऱ्याच्या पाठीमागे ठामपणे उभी असते. त्यांचं स्किल वाढवण्याचे, त्यांचा विकास वृद्धिंगत होण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवत असते. त्याबद्दल सर्वांना त्याचा अभिमान वाटायला पाहिजे. इंग्लिश ग्रामर क्लासेस, खरोखर माझं इंग्लिश एवढं कच्चं होतं, पण इंग्लिश ग्रामर क्लासेस जॉईन केल्यापासून थोडंसं माझं त्याच्यात अचिव्हमेंट चांगली झाली इंग्लिशमध्ये. त्याच्यानंतर वीकली टेस्ट होतात, ते पण काहीतरी एक उत्साहवर्धक आहे. प्रत्येकाला काहीतरी शिकावं असं वाटतं. अजून स्पोर्ट्समध्ये पण कंपनीने आपल्याला स्टाफसाठी काहीतरी वेगळं केलेलं आहे. जसं क्रिकेट टुर्नामेंट, कॅरम टुर्नामेंट असे अनेक उपक्रम राबवते. सत्यनारायण पूजा, दिवाळी सेलिब्रेशन, जेणेकरून स्टाफची कनेक्टिव्हिटी, आपल्यामध्ये संवाद वाढतात आणि कामामध्ये पण आनंद भेटतो. या सर्व 25 वर्षामध्ये ज्या कंपनीने माझ्या सहकार्यांची सांभाळून घेतलं त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे ऋणी आहे, शतशः आभार आहे. आपण जी बोलायची मला संधी दिली त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानतो. आणि अर्थातच साहेबांनी सांगितलं की मी कविता करतो, पण आज मी थोडा एक शेर लिहिला आहे आपल्या कंपनीबद्दल, तो आपल्यासमोर सादर करतो. शेर हिंदीमध्ये आहे. तू कर हासिल मंजिल अपनी, तू कर हासिल मंजिल अपनी, मुश्किलें तो आती रहेगी. तू कर हासिल मंजिलें अपनी, मुश्किलें तो आती रहेगी. ATC ग्रुप एक ब्रांड है दोस्तों, ATC ग्रुप एक ब्रांड है दोस्तों, हमेशा आपको जिताती रहेगी, हमेशा आपको जिताती रहेगी. धन्यवाद. धन्यवाद अशोक. I think we have two queues. One is Sakshi Jadhav and secondly Praveena. So starting with Praveena. Praveena, कुमार सेन, प्रवीणा तुझ्या इथे असेल तर तिला माईक दे. हा, बोलवते. तिने हात वर केला,
अशी चुकून केला असेल तर मग नाही, चुकून केलेलं आहे सर, चुकून केलेलं आहे. ओके. सो साक्षी, कोणी हात वर केलाय तिकडे? तुम्ही चुकून केलाय का? वी मूव्ह ऑन देन. No, sir, it was by mistakenly. ओके, व्हेरी गुड. त्यांनी सवय लागेल लोकांना हात करून इंटरप्ट न करता हात वर करून बोलायची सवय लागेल याच्यामुळे. तर गोविंद सावंत, वी कॅन सी फ्रॉम द रेकॉर्ड, ही हॅज बीन विथ अस फॉर 40 years. पण 40 वर्ष असेल तरी आपण 25 पेक्षा जास्त झालेल्यांचा आता आपण रेकॉग्नाइज करतोय, सत्कार करतोय. गोविंद सावंतचं माझं जे इमेज आहे ते वेअरहाऊस कीपर म्हणून आहे, गोडाऊन कीपर म्हणून आहे. आणि गोडाऊन कीपर हा कॅशियर पेक्षा जास्त जबाबदारीचा जॉब आहे. कारण कंपनीचा ऑल द गुड्स ऑफ कस्टमर्स come to our godown from many places of dispatch, not necessarily factories. Sometimes they come from different places. And that time we had warehouse of almost 50,000 square feet. So you have to unload all those, keep it at right place and find it in right place. When I find, मैं काफी मुझे एहसास होता है कि ऑफिस में एक फाइल ढूंढने के लिए लोगों को बहुत कष्ट होता है. खुद ने बनाई हुई फाइल दूसरे ने बनाई हुई छोड़ो, लेकिन गोडाउन में आपको हर एक पार्सल कहाँ रखा है वो मालूम होना चाहिए और वो किसका है मालूम होना चाहिए और डिलीवरी के टाइम बराबर पार्सल एक्सपोर्ट के लिए देना चाहिए. मैं अपने वेयरहाउस का मॉडल बोल रहा हूँ कैसे. तो इसमें गोविंद सावंत ने कभी गलती नहीं की, कभी डिले नहीं किया. उसे हर कंपनी का हर पार्सल, और काफी बड़ा वेयरहाउस था अपना ओवरहेड क्रेन के साथ. तो ओवरहेड क्रेन होता है तो ज्यादा एकोमोडेट होता है माल, क्योंकि ऊपर से हम लेते हैं. तो उसका मेटिकुलस अप्रोच, एक्चुअली मैं उसको विनंती करूंगा कि सबको वो मेटिकुलस अप्रोच के लिए ट्रेन करे, जो अपने बाकी जो करिअर बचा है गोविंद सावंत. सगळ्यांना शिस्त आणि नीटनेटकं काम करायला शिकवायचं. ते फायलिंग मध्ये असो किंवा आपलं डॉकेट कसं मेंटेन होतं किंवा काम कसं करायचं, तर ती एक शिस्त सगळ्यांच्यात तू आण. सेकंडली, गोविंद सावंतच्या एटीसीएन पूर्णतः झालाय. त्याची मुलगी पण आपल्याकडे, जावई पण आपल्याकडे, त्यामुळे तो पूर्णपणे एटीसीमय झालाय. तर गोविंद, तुझे विचार व्यक्त कर. आणि आता दुसरा जो तुझा उर्वरित भाग आहे त्याच्यात एक आपल्याकडच्या 250 सहकार्यांना शिस्तीने नीटनेटकं कसं काम करायचं. आणि मला एकच आठवण सांगावीशी वाटते गोविंद सावंत बरोबर, की त्याच वेळेला आपल्याकडे ब्रुकबॉन्डचा चहा असायचा आणि तानाजी भोर म्हणून आपला तिकडचा गोडाऊन कीपर होता. आणि हे गोडाऊन होतं हे बंदरला, म्हणजे कचरा आणि धूळ असलेला सगळा एरिया होता. पण भोरचं गोडाऊन हे आपल्या घरापेक्षा स्वच्छ असायचं. आणि ऑफिसमध्ये कुठल्या फाईल्स लावल्या असतील किंवा कुठलं काही आपण घरात काही लावलं असेल त्याच्यापेक्षा त्याचं जे स्टॅकिंग असायचं टी चेस्टचं ते जास्त मेटिक्युलस असायचं. म्हणजे आपल्याला 1 मिलीमीटर इकडे तिकडे मिळणार नाही इतकं ते एक्झॅक्ट प्रिसाइज स्टॅकिंग असायचं त्याचं. त्यामुळे यांच्या गोडाऊन मध्ये गेल्यावर नेहमी आनंद वाटायचा. दुर्दैवाने आता वेअरहाऊसिंग राहत नाही, पण तो एक वेगळ्या वैभवाचा काळ होता गोडाऊन असणं. आणि मला खात्री आहे की गोविंदला ते सारखं आठवत असेल. जास्त करून सावंत म्हणतात त्याला, गोविंद कोणी म्हणत नाही. पण आपल्याकडे बरेच सावंत होते, त्यामुळे मग ते गोविंद सावंत नाव पडलं. तुझ्या भावना व्यक्त कर गोविंद सावंत.
नमस्कार, मी गोविंद रामचंद्र सावंत. मी ATC मध्ये 29 जून 1981 मध्ये मला निमंत्रित केलं की तू शिवडी गोडाऊनला जायचं आहे. आणि काका कुलकर्णींनी त्या टायमाला चिठ्ठी दिली आणि मी 29 जून सोमवारी शिवडी गोडाऊनला गेलो. शिवडी गोडाऊनला गेल्यानंतर प्रथम मला त्यांनी रेकॉर्ड दाखवलं कसं असतं, स्टॅकिंग कसं करतो आपण, वेअरहाऊस मध्ये कसं वेगवेगळे याच्यावरून मटेरियल यायचं. दिल्ली, चेन्नई, नंतर कलकत्ता, बँगलोर, हे प्रत्येकाचं मार्किंग वेगळं असायचं. त्याच्यावर TBC असे कोड नंबर असायचे आणि त्या कोड प्रमाणे आपल्याला डेस्टिनेशन वाईज लावून ठेवावं लागायचं वेअरहाऊस मध्ये. ते जवळजवळ मला वाटतं वेअरहाऊस होता 700-750 किलो आपल्या स्क्वेअर फीटचा असेल आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला 8-9 हजार कार्टन आपण सामावत होतो त्या टायमाला. कारण जागा कमी असायची आणि एक्सपोर्ट पण त्या टायमाला जास्त असायचं. तिथून नंतर मला प्रवास केला माझा 84 मध्ये वडाळा गोडाऊनला. आता वडाळा गोडाऊनला आल्यानंतर बघितलं तर पुरं मैदानच होतं सर्व. ओव्हरहेड क्रेन, फोर्कलिफ्ट, मॅन पॉवरनी परत काम करायचं, इनसाइड आउटसाइड. हे आता मटेरियल ठेवते वेळी तिथे प्रॉब्लेम असं जायचा, आलेली गाडी सगळी ठेवत जायचा. पण मेन प्रॉब्लेम असा की ज्यावेळी शिपमेंट आपण मूव्ह करतो, पाठवतो, गाडीमध्ये लोड करतो, त्या टायमाला मिसिंग होतं. मिसिंग का होतं तर ते मी त्यांना सांगितलं का आपल्याला प्रत्येक गाडी जे गाडीमध्ये मटेरियल त्या टायमाला किर्लोस्करचं सर्व मटेरियल आपल्या वेअरहाऊस मध्ये यायचं आणि वेअरहाऊस मध्ये आल्यानंतर त्यांच्या ऑर्डर प्रमाणे आपण एक्सपोर्ट करायचं. फॅक्टरीमध्ये तिथे जागा नसायची. जे इंजिन तयार झालं की संध्याकाळी गाडी लोड करून सकाळी वडाळा गोडाऊनला. असं दिवसाला 25 ते 30 गाड्या असायच्या त्यांच्या. तर मी पहिलंच वेअरहाऊस मध्ये गेल्यानंतर मार्क केला. पहिल्या गोडाऊन किपरनी आलं की ठेवायचं होतं, पण म्हटलं मी नाही. मी पिल्लर मोजले, 48 पिल्लर आहेत त्या वेअरहाऊसला आणि 48 पिलरच्या समोर प्रत्येकाचा मी नंबर टाकून दिला आणि त्या नंबर समोरच तो मटेरियल आलेला ठेवायचा. आता इजिप्तचा आला तर इजिप्तचा त्या 1 नंबर रो समोरच टाकायचा. 2 नंबर जर असेल, जड्डा असतील, दमाम असेल, कुवेत असेल, बंदराबाद असेल, असे हजारो पोर्ट आपल्या आपण वर्ल्ड मध्ये जेवढे पोर्ट पाठवतो, पोर्टला मटेरियल पाठवतो, तेवढं मटेरियल तिथे वेअरहाऊस मध्ये त्या रो मध्ये ठेवायचं. पण जातेवेळी मग मिस्टेक व्हायची नाही की शोधाशोध व्हायची नाही सांगितलेल्या टायमिंग मध्ये. आता सरांनी सांगितलं, मकरन सरांनी सांगितलं किंवा मोगे सरांनी सांगितलं की आज मला 2000 इंजिन पाठवायची आहेत, तर ती 2000चा लॉट एकच ठिकाणी ठेवलेला असल्यामुळे वेळ पण वाचायचा आणि चुका पण व्हायच्या नाहीत. आणि त्या बेसिसवरती नंतर सर्वांना सांगितलं, लेबर पासून, लेबर सगळ्या अंगुठी छाप होते, तरी ते लोक ऐकायचे की जे आहे त्यांना खुणा करून द्यायचं, चॉकनी मार्क करून द्यायचा, हे इराणचं आहे, हे इजिप्तचं आहे, असं करत करत ते होऊन जायचं. त्याच्यानंतर मी 2004ला अंधेरी ब्रांचला आलो आणि अंधेरी ब्रांचला आल्यानंतर जॉब रेकॉर्ड हे करणं, जॉब फिलिंग करणं, कस्टमरला पॅकिंगचं गाईड्स करणं, DG शिपमेंट असेल तर DGचं गाईड्स करणं. आणि त्याच्यानंतर 2014ला आता नवीन परिवर्तन केलं लॉजिस्टिक्सचं. आता लॉजिस्टिक्स मध्ये म्हणजे जवळजवळ 80% काम तर सर्व कामगारांचं कमी झालं. त्याच्यामध्ये एकदा डेटा एंट्री केला की ती लाईफ लॉंग तुम्हाला कधी कधी शोधायची झाली, त्या फक्त मेमरीमध्ये स्टोअर करून ठेवायचं की त्याचा कोटेशन नंबर किंवा पार्टीचा ID नंबर काय दिला असेल तो तुम्हाला सेम टायमाला तो डेटा ताबडतोब मिळतो. पण आता ऍडिशनल मला एकच सांगायचं आहे, लॉजिस्टिक्स मधला जे आता आपण DSR म्हणतो तो अजून अपडेट होत नाहीये. DSR मध्ये जॉब ओपन केल्यापासून पेमेंटच्या सायकल येईपर्यंत डेटा ऍट अ टाइम मिळाला पाहिजे, तर तो होत नाहीये. त्यासाठी एखादा डेमो आपल्या स्टाफला द्यावा लागेल. धन्यवाद गोविंद सावंत. आपल्या सगळ्यांनी पाहिलं की त्याच्या भावना सुद्धा सिस्टमॅटिक कशा कराव्या अशाच आहेत. व्यक्तिगत भावनांपेक्षा त्याला
शिस्तप्रिय आणि नीटनेटकेपणावरच जोर आहे. Thanks, Govind Sawant. What I explained, colleagues, what I explained about him is you can see when he has expressed his sentiments about 40 years service, his focus was about being meticulous, being orderly, being disciplined, and how to do work in orderly manner. I think this is a big message for lot of people who have joined and who have not joined. That becomes a work ethic. ये एक जिसको हम कहते हैं समर्पण, जो कहते हैं काम के लिए जो समर्पण है, उसका एक बड़ा मापदंड है कि भावना भी जो व्यक्त करता है वो भी ऐसा है कि डिसिप्लिन कैसे चाहिए और आगे क्या करना चाहिए उसके लिए. विनायक कांबळे आपल्या एअरपोर्ट ऑफिसला आहेत आणि लार्जली मी एअरपोर्टला जायचं बंद केलं होतं बाय दॅट टाइम वेन विनायक स्टार्टेड वर्किंग. बट आय हॅव सीन हिम जॉईन ॲज अ यंग पर्सन and my interaction with him amongst airport team has been minimal, because by the time he joined, even if I came to office, they were field workers, so they used to go out. So even if I went to office once a while, he wasn't available, and my visits to office also and airport office reduced considerably. पण विनायक बद्दल सगळेजण खुश आहेत हे पहिल्या दिवसापासून फीडबॅक मिळाला. विनायकच्या कामावर सगळे खूप खुश असायचे, क्लायंट असो, सहकारी असो, सगळेजण त्याच्यावर नुसतेच भरोसा ठेवायचे नाही, पण त्याच्या ओव्हरऑल कामाच्या पद्धत, वागायची पद्धत, दोन्हीवर आपली सगळे सहकारी खूप खुश असायचे. तर विनायक, तुझ्या भावना व्यक्त कर 2 मिनिटं. नमस्कार, मी विनायक कांबळे. श्रीयुत गंगाराम बंडबे याच्या माध्यमातून मी 1 एप्रिल 1996 रोजी एटीसी ग्रुपच्या विलेपार्ले येथील आस्थापनात रुजू झालो. श्रीयुत गंगाराम बंडबे, श्रीयुत चव्हाण, श्रीयुत गंगाराम बोगले आणि इतर सहकार्यांनी मला त्यांच्या बेमुसलपणे सामील करून घेतले आणि त्यांचे काम शिकवित गेले आणि मी देखील प्रामाणिकपणे शिकत राहिलो. सुरुवातीला मॅन्युअल काम असल्यामुळे कामाचे पायाभूत स्वरूप चांगले लक्षात आल्याने आजच्या डिजिटलायझेशनच्या काळात देखील विनासायस काम करीत आहे. गेल्या काही वर्षात कामाचे स्वरूप अमूलाग्र बदल असले तरी मुख्य गाभ तोच असल्याने कधी अडचण आली नाही. कोरोना काळात 3 महिने ऑफिसात राहिलो होतो. याच वेळेस खूप काम असायचे. सोबत चांगले सहकारी असल्याने अडचण आलेली नाही. जॉइंट डिअरचे चार्टर फ्लाईटने आलेले मोठे मोठे शिपमेंट याच काळात कस्टम क्लिअरन्स केल्या. कोरोनाच्या ठिकाणी काळात एटीसीने आम्हाला नोकरदारांची अडचण समजून सहकार्याची भावना दाखवली. गेल्या 28 वर्षाच्या एटीसीतील नोकरीच्या बाबत अत्यंत मी समाधानी आहे. धन्यवाद. धन्यवाद विनायक. पुढच्या वेळेला मी ऑफिसला येईन, त्यावेळेला कदाचित तू असशील आणि आपण थोडं बोलू शकू. नाही तर माझा बाकी सगळ्या एअरपोर्टच्या लोकांशी खूप जास्त संवाद असायचा. नंतर माझा कामानिमित्त सुद्धा संवाद बंद झाला नाही. तर अर्जन्सी करता फोन व्हायचे, तेही कधी माझ्यावर वेळ आली नाही. नंतर आपला संदेश महाडिक, आपल्याला त्याच्या वडिलांपासून माहितीये. संदेश महाडिकचे वडील, त्यांना आपण सगळे पांडू म्हणून म्हणायचो. जरी नाव पांडुरंग असेल, महाराष्ट्रात पद्धत आहे की आपण नावं छोटी करतो बरीचशी. तर अत्यंत विश्वासू म्हणून, पांडू म्हणून आपले फार प्रसिद्ध होते. ते बँकेची सगळी कामं बघायचे आणि शांत स्वभाव होता. आणि नॅचरली ज्या वेळेला त्यांचा मुलगा आपल्याकडे आला त्यावेळेला आपण आनंदाने त्याला स्वीकार केलं आणि त्यांनी, मला वाटतं, डिलिव्हरी ऑर्डर पासून सुरुवात केली आणि आता त्यांची पुढची वाटचाल तो स्वतःच सांगेल. संदेश, सुरुवात कर.
सर्वप्रथम सर्वांना नमस्कार. आणि हा जो आम्हाला इथे बोलण्याचा चान्स दिला त्याच्याबद्दल आम्ही आपले आभारी आहोत. दिनांक 22 मे 1997 मी ATC समूहामध्ये जॉईन झालो आणि त्यावेळेला आपलं ऑफिस रजिस्टर ऑफिस जनमंगल बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या वरती होतं. सुरुवातीची 1-2 वर्ष हेड ऑफिसला GB परांजपे मॅनेजर आणि मी सी एक्सपोर्ट ला त्या डिपार्टमेंटमध्ये असायचो, कारण त्यावेळेला शिपिंग बिल्स हे मॅन्युअल असायचे आणि त्याची नोटिंग करायसाठी पोर्टवरती घेऊन जावं लागायचे किंवा कंटेनरचे सील वगैरे असायचे. कारण मुलुंड CFSला त्यावेळेला साधना नायट्रोक यांचं भरपूर काम असायचं आणि एकनाथ गुरव तिकडे असायचे. तर संध्याकाळी मला ते दुपारनंतर कधी तिकडे जायला लागायचं आणि कधी म्हणजे आठवड्यातनं 2-4 दिवस ठरलेच असायचे. आणि नावाशेवाला पण जावं लागायचं. तिकडे नितीन आचरेकर असायचे. शिपिंग बिलची नोटिंग वगैरे इकडनं पेस्टिंग करायचं, त्यावेळेला पेस्टिंग चालू असायचं शिपिंग बिलचं, आणि ते देवाणघेवाण करायला तिकडे सुरुवातीला जी स्टार्टअप झालं ते त्या कामानिमित्त झालं. मला वाटतं 2 वर्षात इथे एअर एक्सपोर्टचं ऑफिस तृप्ती अपार्टमेंटमध्ये होतं जम्बो दर्शनला. तिकडे त्यावेळेला अलवारिस मॅडम मॅनेजर होत्या, माधुरी मॅडम होत्या, आणि बाळाराम पोंगडे हे गणपतीला रजेवर जायचे 20-1 दिवस. तर त्यानिमित्ताने मला तिकडे बदलीवर म्हणून पाठवलं आणि मी गेल्याच्या नंतर अलवारिस मॅडमची पण बदली झाली. त्यांना विलेपार्लेच्या ऑफिसमध्ये त्यांची ट्रान्सफर झाली आणि त्यांच्या जागी मग नितीन अंजारे आले. आणि ते अंजारे म्हणाले की बिबिका सरांना म्हणाले की आता संदेशला आम्ही इकडेच ठेवतोय. आणि तिथून मला सहार कार्गोला काम करायची संधी मिळाली आणि ही संधी माझ्यासाठी खूप श्रेष्ठ झाली. कारण मला वाटतं मी इथे आल्यानंतर तृप्तीमध्ये आल्यानंतर मला वाटतं 5-6 महिन्यातच तिथे BN पाटील होते, प्रशांत महन होते माझ्या बरोबर, आणि मी त्यावेळेला लिप्टन एलोलेबल टी ही एक खूप मोठी शिपमेंट आम्ही हँडल केली. चार्टर फ्लाईट रशियन एअरक्राफ्ट मागितलं होतं, ओल्गा डॅनपर. 120 टन कार्गो आम्ही सेम डेला तो आम्हाला करायचं होतं आणि ते आम्ही सक्सेस केलं त्यावेळेला. आणि अशा बरेच घटना अजूनपर्यंत होत आहेत, करतोय आम्ही. आता आपल्याकडे DGR शिपमेंट सुद्धा आपण करतो, लाईव्ह अॅनिमल सुद्धा केलेला आहे. आपण एक डॉग पण एक्सपोर्ट केला होता. त्याच्यानंतर एक जास्त म्हणजे सांगण्यासारखी गोष्ट होती, मेहली मेहता फाउंडेशनचं आपल्याकडे काम आलं होतं. तर पूर्ण म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट होत्या अंडर कार्नेट, आणि ते कार्नेट आम्हाला 2 दिवस लागले. म्हणजे ते आर्मीच्या एअरक्राफ्ट मधून श्रीनगरवरनं मुंबई एअरपोर्टला आलं. रविवारी मिहीर सर, नवल साखळकर सर आणि मी, आम्ही 3 जण कार्गोला ते रिसिव्ह केलं. त्याच्यानंतर NCPA तो हे होता, शो होता. ते झाल्यानंतर सोमवारी रात्री 3:30-4 आम्ही तो कार्गोला रिसिव्ह केला आणि मंगळवारी ती शिपमेंट आम्हाला कुठल्याही परिस्थितीत फ्लाईटमध्ये टेकअप झाली पाहिजे होती. आणि ते पूर्ण 100% एक्झामिन होतं. 100+ बॉक्सेस होते, पूर्ण म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स, आणि कार्नेटची एक्झामिन असते ती 100% करावी लागते. तर अशा बऱ्याच छोट्या मोठी झालेल्या गोष्टी आहेत, सांगण्यासारख्या आहेत. आता इथे वेळेअभावी सगळे शेअर करू शकत नाही, पण मला इथे जो चान्स दिला, माझे मॅनेजर्स होते, माझे सहकारी होते, तर त्याच्याबद्दल मी सगळ्यांचा आभारी आहे. त्याच्यासोबत मी माझ्या कुटुंबाचाही आभारी आहे, कारण आम्हाला अजूनही कार्गोला इतकी आता रश असते सर गाड्यांची, आणि ते क्लिअर करता करता आम्हाला खूप उशीर होतो घरी जायला. त्यासाठी कुटुंबाचा पण आभारी आहे आणि माझ्या सहकाऱ्यांचा सुद्धा. धन्यवाद. धन्यवाद संदेश. आता बॅक टू साक्षी. कार्यक्रमाचा आपला पुढचा टप्पा, आणि ज्यांना बोलायचंय त्यांनी हात वर करू शकता. ज्यांना इतर कामाला जायचंय त्यांनी पटकन हात वर करून तुमची ग्रीटिंग्स एक्सप्रेस करा. व्हॉट आय एक्सप्लेन 2 factors is Sandesh father Pandu was with us, and he of course was quite senior and was the most trusted person because he handled all the banking matters.
And in those days, a lot of cash had to be taken to the bank and brought from the bank. So Sandesh was a natural selection. So he's second generation with us. Now it's opportunity for immediate colleagues or others to speak about them. And I will give back the steering to Sakshi in her maiden endeavor of conducting the meeting at this scale. And those who want to leave early, please raise hand quickly. You will get priority and we will also conclude the meeting quickly. Back to Sakshi. Yes, anyone want to express their thoughts? And like after Kumar Sen, Sakshi has taken over. Anyone wanting to share this responsibility, send email to Kavita. She will share the schedule with you. Yeah, please go ahead. Yes, anyone want to share the thoughts? Okay, move on, Sakshi. Don't wait. Okay, sir. Go ahead. Okay, sir. Thank you so much, everyone. And thanks to Shantanu, sir, who has given this chance to express. And this is first time I am hosting my this schedule. Thanks to everyone and thanks to ATC team. Thank you. We can conclude this meeting. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.